중국의 세계유산, 낙양을 지킨 붓다, 용문 동굴 롱men 시구, 롱men grotto. This is the Yihe River. It runs through the suburbs of the ancient capital of Luoyang. The Longmen Grottos are one of the 3 largest grotto sites in China. The large Buddha statue inside this cave was carved in the 7th century during the Tang dynasty. More than 100,000 Buddhist statues were carved here over a 400-year period. The oldest cave dates back to the year 494 at the time of the Northern Wei dynasty. Inscriptions on the wall around each Buddha statue explain why it was carved. During the early period, they were mainly carved for individuals. Then state carvings began. This seated Buddha statue was commissioned by Xuan Wu, the 7th emperor of the Northern Wei dynasty. The statue was made to resemble his father, Xiao Wen. Buddhism was the national religion of the Northern Wei dynasty, and its emperor was regarded as a reincarnation of Buddha. Hardly any new grottos were made after the fall of the dynasty in the middle of the 6th century. Grotto construction resumed during the Tang dynasty. Bengxianxi Cave was built in 675 on the order of Gaozong, the 3rd emperor of the Tang dynasty. The Vairocana Buddha statue in the main hall is 17 meters high. It's believed the statue was built with a donation from the Empress Wu Zetian. There are statues of the Bodhisattva, Buddhist disciples, and other Vairadhara images around the central Vairocana figure. They are regarded as the great masterpieces of Buddhist art during the Tang dynasty. About 60% of the grottos were made during the Tang period. Wanfo Cave contains thousands of carved Buddha statues. Some are less than 10 centimeters high. The Longmen Grottos were at their height during construction of this cave. It had remained hidden for 1,500 years before it was discovered during the 20th century. It was sadly looted shortly afterwards. Dilapidation at the site has become an important issue in recent years. Water comes out from cracks because of faults in the mountain rock. Restoration work is constant, but the material used for repairs soon decays. This is creating a new set of problems. A conservation project is underway with the collaborative support of China, Japan, and UNESCO. 지금까지 유네스코 세계유산위원회의 공식 영상을 보셨습니다. 세계유산 용문석굴에 대해 간단히 추가 설명드리고 동굴을 세부적으로 살펴보도록 하겠습니다. 용문석굴의 동굴과 감실에는 후기 북위 및 땅나라 시대 30만 6907 중국 예술의 가장 크고 인상적인 컬렉션이 있습니다. 낙양은 후기 북위 왕조와 초기 당나라 시대의 수도였으며 가장 집중적인 조각 시기는 5세기 말부터 8세기 중반까지입니다. 서쪽 언덕 절벽의 5세기 말과 6세기 초에 새겨진 가장 오래된 동굴에는 구양동과 삼빈양 동굴이 있으며 모두 큰 부처상을 포함합니다. 동굴의 거대한 조각상은 다양한 지역의 예술가들이 모방한 왕실 동굴 사원의 예술을 가장 완벽하게 대표하는 예입니다. 초기 중원 스타일과 후기 대당 스타일의 두 조각 예술 스타일은 국내 및 전 세계적으로 큰 영향을 미쳤으며 다른 아시아 국가의 조각 예술 발전에 중요한 기여를 했습니다. 용문석굴의 세계유산 5유부는 1번, 2번, 3번에 해당되는데 그 내용은 다음과 같습니다. 용문석굴의 조각품은 인간 예술적 창의성이 뛰어난 표현입니다. 용문석굴은 아시아 이 지역의 문화적 진화에서 매우 중요한 역할을 한 오랜 역사를 가진 예술 형식의 완벽함을 보여줍니다. 해당 나라 중국의 높은 문화 수준과 세련된 사회는 용문석굴의 뛰어난 석조 조각에 요약되어 있습니다. 이제 동굴별로 세부적으로 살펴보도록 하겠습니다. 12점 용문석굴 원경과 롱men민 낙양에서 남쪽으로 12.5km 떨어진 곳에 위치. 이 허이야 양쪽 산절벽면에 개착되어 있는데 동산동산은 샹산양산, 시산 서산은 롱men산 용문산이라 불림. 고대 이곳은 이최이궐이라 불렸으며 수당대 이래로 지금까지 용문이라 명명. 석굴과 마해감은 모두 2,300여 개 정도. 산에는 북쪽에서 남쪽으로 석굴들이 북위 시기부터 당대에 걸쳐 많은 석굴들이 개착. 동산에는 남쪽에서 북쪽으로 80개 정도의 석굴들이 있으며 대부분 당대 작품들임. 34점 고양동 안내판과 외경. 용문석굴에서 가장 이른 시기에 개착된 석굴. 천연동굴을 약간의 손질만 하여 개착한 대형 석굴. 장방신 장방형 평면, 공룡형 천저. 넓이 6.9m, 깊이 13.5m, 높이 11.1m. 석굴 외부 안벽면에는 크고 작은 불담들은 통일된 대치 방식 없이 조형됨. 북위 효문제 시기 개착되기 시작. 5점 고양동 정벽 불좌상. 정벽의 불좌상 1구, 겹시보살상 2구인 3존상을 했지. 이 3존상은 북벽에 새겨진 양다 옌사오샹미 양대한 조상명의 기록에 의거하면 효문제를 위해 만들어진 작품이며 낙양천도 당시 494년에 조형된 것으로 간주됨. 6점 고양동 정벽 불좌상. 북벽 전경. 불좌상 높이 6.1m, 겹시보살상 높이 3.9m. 불좌상은 방형 대좌 위에 결과부좌. 대좌 높이 4.8m. 불좌상 대좌 아래쪽 좌측 꼭측에는 시즈샹 사자상을 1구 조각. 좌불상은 시오구 칭샹 싱수골 청상형.
좌우 벽면에는 불감들이 빽빽이 배치. 수골 청상형은 마르고 섬세한 골격을 가지면서도 맑고 깨끗한 이상적인 모습을 나타내는 불상 조각의 특징입니다. 실점 고양동 정벽 3존상. 포도어샹 포이 불좌상부리는 통지엔 이 통견이로 안쪽에 썽치즈 승기지를 입음. 두 손은 찬딩인 선정인. 가사가 대절을 엎고 있는 흔적이 있으며 옷주름이 층을 이루며 겹쳐져 있음. 겹시보살상 텐 2000에는 배 앞쪽에서 둥근 환을 중심으로 X자형으로 교차. 89점 고양동 내부 남벽과 북벽 전경. 가장 아래쪽인 1층에는 불감들이 통일된 배치 방식 없이 섞여 있음. 2층과 3층은 통일된 배치 방식으로 불감들이 배열됨. 가장 위쪽인 4층에는 챔퍼시앙 천불상과 작은 불감들이 섞여 있음. 고양동에서 현존 기념명 중 가장 오래된 타이허 실치네밍 태화 17년명 493년 불감이 현존. 지점 고양동 북벽 불감군 세부. 23층에 각각 4개의 불감들을 배치하였으며 태화 19년명 495년, 태화 20년명 496년, 태화 22년명 498년 등 용문석굴에서 시기가 가장 이른 불감들이 많음. 11점 고양동 북벽 불감군 세부. 원공형 불감들이 많으며 불감 주위는 화려하고 복잡한 장식들이 새겨짐. 12점 고양동 외부 북측 불감군. 외부 안벽면에는 크고 작은 불감들이 많이 배치. 일반적으로 유연공신 칸 매우 원공형 감미를 가지며 당대 작품이 대부분. 13점 고양동 외부 남측 불감군. 구륜양 측에는 현재 역사상의 흔적은 찾을 수 없고 다만 크고 작은 불감들만 확인됨. 이러한 불감들도 대부분 조성년대가 훨씬 후대인 당대 작품이 대부분. 14점 빈양중동 외부 원경. 낙양천도와 더불어 쉐무디 선무제는 자기 아버지 효문제를 위해서 빈양중동을 개착. 505년에 석굴을 개착하여 선무제 말기에 완공을 이룸. 하원형 평면, 국륜형 천정. 남북길이 11.4m, 깊이 9.85m, 높이 9.3m. 15점 빈양중동 외부 근경. 유연공신 칸 매우 원공형 감미의 굴문. 굴문 좌우 양측에는 집 모양의 칸감을 새겼으며 칸감 내부에 역사상을 각각 한 구씩 조각. 북쪽 역사상은 머리와 몸이 문입구를 향해 서 있음. 상체는 나체, 하체는 치마를 입음. 천인 배 아래 부분에서 X자형으로 교차. 1617점 빈양중동 외부 남측 이최퍼 간질베이 궐불감집이. 비석 높이는 4.86m, 넓이는 1.92m. 비석가에게 좌안슈티 전서체로 이최퍼 간질베이 궐불감집이라 새겨져 있음. 전체 비문 글자 수는 1800여자. 비문은 당태종의 넷째 아들 이태리타이가 죽은 어머니 웬더 화허 장순실 문덕 황후장손 씨를 추념하기 위한 공덕지 공덕기. 비문은 641년동 슈셔른 천문변 중서사인 잔문본이 서술. 원래 비석이 세워진 시기는 북위 쉐무디 선무제 시기로 간주되며 빈양중동과 난동암동을 개착한 공덕지 공덕기를 비석에 새겼던 것으로 추측. 18점 빈양중동 외부 북측 역사상. 중석가래 모양을 새긴 칸감 안쪽에 한 구의 역사상을 배치. 신체 비례면에서 얼굴과 손발이 큰 편. 1920점 빈양중동 정벽 불좌상. 정벽에는 본조물인 좌불상과 좌우 협시보살상 각 1구, 제자상, 2구 등 5존상을 배치. 좌우측 벽면인 북벽과 남벽에도 불상과 보살상인 3존상을 각각 배치. 즉 빈양중동은 정벽, 좌우측 벽에 불상을 모두 배치한 산실포 3세불 배치 형식을 이룸. 외부 석굴문 좌우 양측에는 칸메이 감미 아래쪽으로 용머리와 돌기둥을 새김. 2124점 빈양중동 정벽 불좌상. 주미좌에 결과부좌하고 있음. 높이 6.45m, 대좌 높이 3.7m. 보르왕파 아파상발. 오른손은 시무회인, 왼손은 여원인을 짚고 있음. 특히 왼손의 중지, 검지, 소지를 손바닥 안쪽으로 구부림. 광배는 원형 두광과 신광을 모두 표현함. 원형 두광에는 연꽃, 동심원, 인동문, 신광에는 연꽃줄기문, 티엔렌시앙 천이상 등을 조각. 본존불 대좌 양측에는 사자상이 한 마리씩 배치. 본존불 좌우측에는 제자상과 협시보살상이 배치. 제자상은 통지엔 이 통견이의 가사를 걸침. 두 손은 합장하거나 합장하여 지물을 든. 협시보살상은 머리에는 보관을 쓰고 상체에 천의를 걸침. 연화좌 위에 서 있음. 통견의 가사를 착용. 안쪽에 승기지를 입고 있으며 오른 어깨 위에는 편삼을 착용. 가사는 무릎과 대좌를 덮음. 오른발은 노출되어 있으며 대좌 아래로 늘어뜨린 옷자락은 물결무늬로 여러 겹중복. 2526점 빈양중동 천정. 중앙에 연화가 하나 조각. 연꽃을 중심으로 주위로 둥글게 페이티엔 비천이 배치. 찌르티엔기 낙천 바깥쪽으로 원형문, 생선 비늘문, 산지아원 삼각문 등이 조각. 27점 빈양중동 북벽 전경. 본존불은 입상. 전체적인 조각 양식은 본존불 좌상과 유사. 운강석굴 78,910굴 등에서 보이던 거칠고 날카로운 옷주름 표현은 사라지고 부드럽고 아래로 축 늘어진 양식을 형성. 협시보살상 천이는 무릎 부분에서 X자형으로 교차. 28점 빈양중동 남벽 전경. 불입상과 협시보살상을 배치. 조각기법 등이 맞은편 북쪽 벽면의 것과 동일. 2930점 빈양남동 외경. 빈양중동 남쪽의 위치.
북위 시기 완공되지 못한 채 폐기. 쥐어무디 선무제가 어머니 웬자오 황타이허 문소왕태우를 위해 개착한 석굴. 하원형에 가까운 평면, 국륜형 천정. 남북 길이 넓이 8.72m, 깊이 1.32m, 높이 9.85m. 문 위쪽은 유안공 싱칸 메이 원공형 감미로 조각. 감미는 화연문으로 장식. 굴문 외부 암벽면에 새겨진 많은 불감들은 후대의 조성. 3132점. 빈양 난동 빈양 남동 정벽 불좌상. 제자. 보살상. 내부에 조각된 불상과 보살상은 모두 당대 작품들. 북위 시기 석굴 공사가 중단된 이후 당대에 이르러 다시 조각 활동이 있었던 것. 빈양중동 외부에 새겨진 이골불감지비와 더불어 당태종의 넷째 아들인 이태가 시조하여 조각한 불상이 바로 빈양남동 내부 정벽면의 불상으로 추정. 불상 높이 8.2m, 보살상 높이 6.5m. 불상 1구, 보살상 2구, 제자상 2구인 오돈상을 배치. 33점. 빈양 난동 빈양남동 정벽 불좌상. 화상발. 얼굴은 둥근형, 목에 산다오 3도가 표현. 통제인 이 통견을 이뤄쳤는데 안쪽에 승기지를 착용. 왼쪽 어깨 아래쪽에는 거운요 실군유 식가사를 착용. 가사는 두 무릎과 대절을 엎고 있음. 34점. 빈양 난동 빈양남동 정벽 불좌상 제자 보살상. 대좌 양측에 실즈시ang 사자상 배치. 제자상은 빈양동동 빈양중동의 제자상과 유사. 겹시보살상 목에는 산다오 3도를 표현. 35점. 빈양 난동 빈양남동 외부 남측 불감. 작은 불감들이 많이 새겨져 있음. 대부분 후대에 개착됨. 3637점. 빈양베이동 빈양북동 외경. 빈양동동 빈양중동 북쪽의 위치. 조인, 료腾중윤, 유등이 508-511년 사이 선무제를 위해서 조영. 그러나 523년 유등의 사망과 더불어 빈양북동은 완공을 보지 못한 채 폐기. 굴 외부 암벽면에 조성된 불감들은 대부분 수당대 작품들. 하원형에 가까운 평면, 국륜형 천정. 남북 길이 9.73m, 깊이 9.5m, 높이 10m. 굴문은 유안공 싱칸 메이 원공형 감미. 칸메이 감미는 화연문으로 장식되었으며 북위 시기의 조성. 38점. 빈양베이동 빈양베동 천정. 중앙에 둥근 연꽃을 조각. 연꽃을 중심으로 비천상과 삼각문양을 새김. 전체적으로 둥근 화계를 이룸. 39점. 빈양베이동 빈양북동 정벽 불좌상. 불좌상 1구, 제자상 2구, 겹시보살상 2구로 이루어진 오존상을 배치. 당대 작품. 본존불상은 신체가 풍만하며 목에는 산다오 3도가 선명하게 새겨짐. 부어이 부르는 몸에 얇게 붙어 있으며 신체 곡선이 그대로 드러남. 수의좌 정면에 역신상을 조각. 겹시보살상은 연화좌 위에 서 있음. 상체는 승기지, 하체는 긴 치마를 걸침. 40점. 례화동 연화동 외경. 매외 북위 시기 개착된 석굴. 천연동굴을 이용하여 조성. 석굴 내부 천정에 크고 아름답게 새긴 연꽃이 하나 있어서 연화동이라 명명. 장방형 평면, 국륜형 천정. 석굴 넓이 6.2m, 깊이 9.78m, 높이 5.9m. 완공을 이루지 못한 채 폐기. 개착년대는 빈양동동 빈양중동 개굴 시기와 유사. 41점. 례화동 연화동 구립구 상부조각. 위쪽에 쨍공 싱칸메이 첨봉형 감미를 얕게 새겼으며 감미는 화연문으로 장식. 한감의 량량에는 용 한 마리가 새겨져 있으며 양의 좌우 극에는 용머리가 조각. 화연문과 용 장식은 화려하고 복잡하고 정교하게 조각. 42점. 례화동 연화동 구립구 좌측 명문. 석굴문 입구 북측에 이최이거리라 글자가 새겨져 있음. 43점. 례화동 연화동 정벽 불입상. 정벽에는 불입상과 제자상, 북벽과 남벽에는 겹시보살상 1구씩을 배치한 오존사. 얼굴이 모두 파손. 불상은 입상을 얕게 새긴 연화좌 위에 서 있음. 불상 높이 5.1m. 포이부리는 두 어깨를 모두 가린 통제인 이 통견에 바오이버다이실 포이박대시. 44점. 례화동 연화동 정벽 제자상과 겹시보살상. 부살상 천인은 배 부분에서 X자형을 이루며 둥근 환을 중심으로 교차. 두 손에 지물을 쥘. 두 겹시보살상 두광은 화연문, 인동문 등으로 화려하게 장식. 보온 상태가 좋지 않은 제자상은 본존상과 겹시보살상 사이에 위치. 통견이 가사 착용. 45점. 례화동 연화동 남벽 전경. 정벽에 겹시보살상이 일구 새겨져 있고 나머지 벽에는 작은 불감들이 빽빽이 배치. 이 불감들은 대부분 북위 후기인 521년 이후의 작품들. 당대 불감. 남벽 외측, 즉 석굴 입구 쪽 반용비 반롱배에는 원래 례화동 연화동을 개착하게 된 공덕지 공덕기가 있었을 것으로 간주되지만 현재는 베이 지북제. 당대의 허우커우각된 작은 불감들만 있음. 46점. 례화동 연화동 북벽 전경. 북벽 조각 내용은 맞은편 남벽과 유사. 작은 불감들은 연화동이 개착될 당시에 본존 불상과 동시기에 만들어진 것이 아니고 시간이 경과한 이후 시기에 다시 조성된 것들이 대부분 북위 후기 시기의 작품들이나 간혹 당대 작품도 있음. 48점. 례화동 연화동 북벽. 북벽의 동굴 입구 쪽은 많이 파손. 불감들은 전체적으로 통일된 배치 형식이 없이 조성. 4749점. 례화동 연화동 정벽 불입상과 천정. 정벽 불입상 위쪽인 천정에는 가오후디아고 부조로 크게 조각된 연꽃 하나가 있음. 연꽃 직경 3.6m, 두께 0.35m. 중앙에 연꽃에 둥근 꽃씨를 새겼으며 주위로 연판을 이중으로 조각.
다시 가장자리엔 렌동원 인동문이 조각됨. 연꽃을 중심으로 주위 둘레에는 페이티엔 비천과 공양티엔 공양천이 배치. 비천과 비천 사이에는 인동문과 구름문으로 다시 화려하게 장식. 50점. 내영화동 연화동 정벽 불입상. 불입상은 두광과 신광을 지님. 두광은 내영화 동신유엔 연화동 심원. 신광은 호예문 호시암 화연문 호선으로 장식. 5152점. 내영화동 연화동 외부 우측 소불감군. 대부분 북위 이후 시기에 속함. 안벽면의 약계 조성. 원공형감 혹은 방형감이 대부분. 불감원 쪽에 새겨진 조각 내용은 불상 일구만 있는 것, 불상 일구와 보살상 일구가 있는 것, 삼존상 등 다양. 외부 안벽면 우측 불감군 중 위쪽에 개착된 불감 중에는 규모가 다소 큰 동굴도 있음. 대부분 당대 조성. 53점. 내영화동 연화동 북은 불감군. 연화동 아래쪽 안벽면에도 많은 불감들이 조성. 북위와 당대에 조성된 것이 대부분. 북위 시기로 편년되는 석탑도 보임. 54점. 내영화동 연화동과 라오롱동 노룡동 북은 불감군. 안벽면 위쪽에 규모가 작은 불감들이 많이 조성. 연공감 원공감이 대부분. 55점. 부타이동 보태동, 저커실동 조객사동 외경. 사진에서 아래쪽에 위치한 두 석굴이 각각 보태동, 조객사동. 모두 북위 시기 개착된 석굴들. 보태동 평면과 방형, 천정은 다소 둥근형. 화연문을 새긴 지행공칸 첨공가 문적이 보임. 이완성으로 남아있는 역사상 역시 윤곽선만 현존. 조객사동은 북위 말기 개착되었지만 폐기되었다가 당대에 다시 조성. 방형 평면, 공룡형 천정. 96점. 포타이동 보태동 외부 상방 1045구. 불감 내부의 불좌상, 제자상, 보살상인 오존상을 배치. 당대 작품. 불감 외부 위쪽에 방형 구멍들이 현존. 불감을 보호할 목적으로 이전 시기 목조가구를 설치. 57점. 포타이동 보태동, 저거실동 조객사동 북은 불감. 북위 시기 개착된 보태동과 조객사동 외부 위쪽 안벽면에는 크고 작은 불감들이 많이 배치. 58점. 웨즈동 위자동과 북은 불감군. 사진에서 왼쪽 아래쪽에 위치한 석굴이 위자동. 석굴 내부에 새겨진 작은 불감들의 현존하는 명문 중 523년 TG제기가 가장 이른 관계로 인해 이 석굴과 정벽에 새겨진 본존상은 북위 523년 이전에 만들어졌음을 알 수 있음. 59점. 웨즈동 위자동 외부 북측 불감군. 크고 작은 불감들이 많이 새겨져 있는데 북위와 당대 작품들이 대부분. 60점. 웨즈동 위자동 외부 안벽 위쪽 불감군. 석굴 외부 안벽면이 붕괴되어 동굴문 입구 위쪽에 원래 새겨진 내용물들은 훼손됨. 당대 조성된 불감들이 많이 배치됨. 6162점. 스시앙동 자양동과 북은 불감군. 사진에서 석굴 앞쪽에 안내석이 있는 것이 스시앙동 자양동. 북위 520년의 개착. 하원형 평면, 궁룡형 천정. 웨즈동 위자동 평면은 장방형, 다소 굴곡이 있는 천정. 석굴 넓이 5.7m, 깊이 4.35m, 높이 4.3m 굴 내부 정벽 불단 위에는 본존불상, 제자상, 협시보살상인 오존상을 배치. 문양 측에는 역사상을 배치. 외부 안벽면의 불감들은 북위 혹은 당대 조성. 목조 건축물의 지붕을 칸메감미로 가진 불감은 안쪽 정벽에 불단을 설치. 불단 위쪽에 불좌상 3구, 제자상, 보살상 등을 배치. 북위대로 편년. 63점. 호서동 화소동 외부 역사상과 상부 1518호굴 외경. 화소동은 북위 시기 개착. 하원형 평면, 궁룡형 천정. 석굴 높이 10m, 넓이 9.5m, 깊이 12m. 굴천정. 벽면 조각상 대부분이 붕괴 탈락됨. 굴문양 측에는 역사상 도성. 6465점. 호서동 화소동 상부 1524호굴. 불감 내부에는 세 벽면을 따라 불단을 설치. 불단 위쪽에 불좌상, 제자상, 협시보살상, 천왕상을 배치. 당대 작품. 제자상은 두 손을 모아 지물을 들고 있음. 보살상은 두부가 파손. 신체양감이 입체적이며 화려한 장신구 착용. 천왕상 역시 두부 파손. 66점. 미르베열동 미륵북이동 외경과 정벽 불좌사. 북위 시기 개착된 석굴. 장방형 평면, 궁룡형 천정. 기 1.45m, 깊이 1.2m, 높이 1.64m. 석굴 내부의 불단을 파고 불단 위쪽에 불상, 보살상, 제자상을 조각한 불전굴. 동굴문 위쪽과 북쪽에 장식문과 봉황문, 역사상 한 구가 남아있지만 풍화가 심함. 불상 높이 1m. 67점. 서산석굴 호서동 화소동 북은 외경. 화소동 부근에는 북위 시기 조성된 화흥후공굴, 당대 조성된 바조어스동 팔작사동 등이 분포. 68점. 당즈동 당자동과 웨이즈동 위자동 주변 외경. 북위 시기 개착된 당자동과 위자동 부근에는 크고 작은 많은 불감들이 빽빽이 조성. 69점. 당즈동 당자동 주변 불감군. 굴문 주위에는 작은 불감들이 배치. 대부분 북위 시기 조성. 70점. 당즈동 당자동 외부 비석. 굴문 북측에 비석이 현존. 적은 석굴을 개착하게 된 경위와 공양인에 대한 내용을 새긴 잉자업의 영조비. 현존하는 문자는 모두 당대에 새겨진 것으로 훼손이 심해 판별하기 힘든. 71점. 당즈동 당자동 근경. 북위말 석굴을 파고 석굴 외부의 석굴 석갈에 장식물을 조각한 이후 폐기됨. 이후 당대에 다시 조성. 하원형에 가까운 장방형 평면, 약간 굴곡이 있는 평평한 천정.
굴문 위쪽에 지붕 석가래 모양을 조각, 석가래 위쪽에는 침이, 새를 장식으로 조각. 7273점 야오팡동 약방동. 약방동은 용문 석굴들 중에서도 특색 있는 석굴로 석굴 외부 통도 좌우 공벽에 야오팡 약방 처방전을 빽빽이 새겨놓음. 그래서 굴 이름이 야오팡동 약방동임. 내부 남벽에 새겨진 이용간 싼예 민영한 3년명 530년 불감으로 인해 북위 530년 이전에 개착됨을 한. 그러나 북위 시기 완공을 보지 못하고 폐기되었다가 후대에 다시 조성. 방형 평면, 굴곡진 천저. 석굴 넓이 3.67m, 깊이 4.4m, 높이 4m. 굴문 위쪽에 비석이 현존. 지역의 조징庄 예난 구경자거만 류에징 도창푸어 민지락정 도성불명기라고 새겨짐. 당용 롱갈년 영육이년 681년 작품. 74-76점 야오팡동 약방동 입구와 좌우벽 역사사. 굴문 위쪽에는 지엔공싱 칸메이 첨봉현감미가 조각. 문양 측에는 팔각형, 연꽃무늬 등으로 화려하고 복잡하게 조각된 간조감주가 있음. 동굴 문양 측에는 각각 역사상을 한 구씩 배치. 현재 마멸이 심함. 전체적인 신체 비례면에서 얼굴이 큰 편. 상체는 나체이며 하체에는 짧은 치마를 걸침. 근육 표현을 강조. 맞은편 우측 역사상과 동일. 7778점 야오팡동 약방동 정벽 오존사. 불좌상 1구, 제자상 2구, 겹시보살상 2구인 오존상을 배치. 오존상은 조각양식상 북위시기에 속하진 않으며 후대 작품임. 정시기에 대해서는 현재 북제, 수, 초당 등 다양한 의견이 있음. 불상은 방형 대좌 위에 결과부좌. 풍견을 걸친 제자상은 두 손을 가슴 앞쪽에서 합장. 보살상은 상체에 승기지, 하체에 치마를 걸침. 복걸이, X자형 영락, 팔찌 등 화려하게 조각된 장신구를 착용. 79점 야오팡동 약방동 북벽 전경. 남벽과 북벽에는 크고 작은 불감들로 배치. 조성 시기는 북위, 북제, 당대. 그중 당대에 조각된 불감들의 수령이 가장 많음. 80점 야오팡동 약방동 외부 주변 불감군. 크고 작은 불감들이 많이 새겨짐. 당대 불감들이 대부분. 81점 1486호 불감. 원공형 불감. 내부 정벽에 불단을 설치. 불단 위쪽에 불좌상 1구, 보살상 2구인 3존상을 배치. 모두 연화좌 위에 안치. 당대 조성. 8283점 라오롱동 노롱동. 자연동굴을 이용하여 개착한 석굴. 하원형 평면, 궁룡형 천정. 석굴 넓이 5.6m, 깊이 9.8m, 높이 8m. 84점 라오롱동 노롱동 우측벽 전경. 많은 불감들로 빽빽이 배치. 우측에 지엔공싱 칸메이 첨봉형 감미를 가진 큰 불감은 높이 2.6m로 내부에 불입상 1구, 겹시보살상 2구의 3존상을 안치. 불입상 높이 2.4m. 나머지 불감들은 대부분 연공싱 푸어캄 원공형 불감을 얕게 조각. 85점 라오롱동 노롱동 내부 전경. 석굴 내부에는 작은 불감들이 배치. 대략 54개 정도의 불감. 당대 정관 낸지엔 정관 연간에서 용촌 낸지엔 영순 연간의 작품들이 대부분. 86, 90점 라오롱동 노롱동 정벽 불감군. 크고 작은 불감들이 많이 됐지. 가장 아래쪽은 풍화와 훼손이 심함. 불규칙적인 배치 방식으로 조성. 뒤쪽에도 크고 작은 불감들로 빽빽이 채워짐. 통일성 없는 배치 방식으로 서로 다른 시기에 조성. 정벽 불감들 중 크기가 비교적 큰 것은 모두 4개. 아래쪽 중앙에 비교적 큰 불감 하나를 중심으로 왕치게 작은 불감이 배치. 중앙 불감 높이 2.3m, 넓이 2.1m. 유연공싱 푸어캄 원공형 불감 안쪽에 불좌상 1구, 제자상 2구, 보살상 2구인 오존상을 배치. 불감 아래쪽 중앙의 향로, 향로 양측으로 사자상과 역사상을 새김. 가장 위쪽에 동일한 크기의 불감이 2개 조성. 이재항 이호향후에 있는 불감은용 후이엔니엔스류에바알 영이원년 4월 8일 로저우징 도스도 질전징자와 미낙주정 토사주지존 경조함이 토어샹 이취 통슈의 타상 일구동학 질샹공 총스 포지상공 숭차복이란 짜오샹 티지조상제기로 당 650년에 만들어졌으며 주원불상이 아미타불임을 알 수 있음. 옆쪽에 있는 불감은 용후이엔니엔민 영이원년명 불감과 배치 방식, 조각상 양식, 조각기법면에서 유사. 91점 라오롱동 노롱동 내부 좌측벽 푸어칸 쥔첸징 불감군 전경. 통일된 배치 방식 없이 크고 작은 불감들로 빽빽이 배치. 불감 크기가 2m를 넘는 얘도 2개 있음. 유연공싱 푸어칸 원공형 불감으로 대부분 당대 조성. 92점 라오롱동 노롱동 외부 상층 불감군 전경. 대부분 당대 작품들로 유연공싱 푸어칸 원공형 불감이 많음. 뒤쪽에 개착된 불감 내부에는 불입상 1구, 3존상을 배치한 경우가 대부분. 작은 규모지만 동굴문을 파고 동굴문 옆쪽에 역사상을 배치한 작은 석굴도 있음. 93점 라오롱동 노롱동과 스샹동 자양동 사이 불감. 북위시기 조성된 불감. 목조 건축물을 모방한 지붕과 석가래가 불감을 장식. 9495점 포여파요와 주변 불감군. 당대 개착된 석굴. 규칙적이지 않은 타원형 평면, 궁룡형 천정. 석굴 넓이 5.45m, 깊이 8.85m, 높이 6.2m. 석굴 내부에는 작은 불감들로 배치. 석굴 이부 쪽에 크고 작은 불감들이 빽빽이 배치되어 있지만 훼손이 심함. 97점 첸시스동 잠계사동 정벽 불좌사.
당대 개착된 석굴. 대략 655-661년의 조형. 하원형에 가까운 방형 평면, 국륜형 천정. 석굴 남부 길이 9.45m, 깊이 6.7m, 높이 9.7m. 전실과 후실로 구분. 전실 천정 부분은 이미 붕괴. 후실인의 평면을 따라 따와오즈싱 도요자형의 낮은 기단을 설치. 기단 위쪽에 좌불상, 제자상 2구, 보살상 2구, 천왕상 2구를 안치. 좌불상 높이 7.8m, 98점, 첸시스동 잠계사동 우엽시 보살상과 하나나난. 제자상은 두 어깨를 모두 가린 가사를 착용. 봇주름은 계단식 조각수법. 우엽시 보살상은 연화대좌에 서 있음. 얼굴과 신체가 풍만. 머리칼은 빗으로 빗은 듯한 형태로 머리 정수리를 높이 세운 형. 치마주름은 두 다리에서 각각 유자형을 이루면서 중복. 99점, 첸시스동 잠계사동 좌엽시 보살상과 가섭상. 좌엽시 보살상과 가섭상은 전체적인 조각기법과 양식상 남쪽 벽면의 불상들과 유사. 다만 보살상의 지물과 제자상의 두 손의 모양에서 차이가 남. 좌엽시 보살상은 왼손을 아래로 내려 정병을 잡고 있으며 오른손은 가슴 앞쪽으로 들어 루어웨이 농미를 쥘. 가섭상은 두 손을 가슴 앞쪽에서 합장. 100점, 첸시스동 잠계사동 북은 불감군. 유한공 싱퍼캄 원공형 불감이 대부분. 당대 조성. 101점, 첸시스동 잠계사동 북은 석굴군. 크고 작은 불감들이 많이 조성됨. 남측에는 석탑도 조성. 102점, 징샨스동 경선사동 외경. 당대 개착된 석굴. 전실과 후실로 구성. 석굴 넓이 3.7m, 깊이 3.5m, 높이 3.5m. 전실과 후실의 총 깊이 6.3m. 전실은 타원형에 가까운 평면, 후실 평면은 방형. 국륜형 천정. 전실에 조각된 보살입상과 역사상이 높이는 2m. 전실의 짜오샹지 조상기가 비석 형식으로 현존. 이 비석 내용에 근거하면 개굴자는 태종의 10번째 아들 지왕기왕 리선이신의 어머니 웨이시위시. 103점, 징샨스동 경선사동 내부 불좌상. 정벽의 불좌상. 좌우 벽면의 제자상 2구, 겹시보살상 2구, 천왕상 2구 등 모두 7존상을 배치. 불좌상 높이는 2.55m로 머리 부분은 후대의 보수. 상체의 승기지를 입고 다시 바깥쪽에 통견의 가사를 걸침. 팔각형의 연화좌, 설법인. 정벽엔 연꽃에 앉아있는 공양보살상으로 가득 채워짐. 104점, 징샨스동 경선사동 남벽 가나나난과 여우시에실 보사시양 우협시보살사. 제자상 높이 2m, 보살상은 1.85m, 티엠왕시양 천왕상 높이 1.87m. 얼굴과 신체가 풍만. 통견의 부어이불얀 쪽에 승기지를 착용. 원형 두광. 겹시보살상 상체에는 승기지와 천의를 걸쳤고 하체는 긴 치마를 입음. 천왕상은 발밑에 악귀를 밟고 있으며 몸에 갑옷을 걸침. 105점, 징샨스동 경선사동 북벽 가섭과 조어시에실 보사시양 좌엽시보살사. 가섭상 높이 1.75m. 머리는 후대의 보수. 보살상 높이 2.2m, 천왕상 1.55m. 배치 형식과 조각 형식이 맞은편 남벽과 동일. 106점, 슈앙여쌍여 외경. 당대 개착된 석굴. 난동남동과 매동북동 두 석굴이 하나의 전실을 사용. 즉 쌍굴. 전실 넓이 6.57m, 깊이 2.25m, 높이 2.84m. 굴문 양측에 모두 역사상 3불을 배치. 107점, 쌍여 남동 정벽과 구립구 내부 천불. 정벽에 낮은 단을 설치. 단 위쪽에 주존불인 의자불을 배치. 좌우에 제자상 2구, 보살상 2구를 배치. 남벽과 북벽에는 천불이 빽빽이 조성. 코이지엔동 해관동은 완퍼동 만불동 남측에 위치한 동싱 중형 석굴. 석굴 넓이 3.52m, 깊이 2.8m, 높이 4.2m. 하원형에 가까운 장방형 평면, 정벽에 기단을 설치. 기단 뒤쪽에 미륵불상, 제자상 2구, 겹시보살상 2구인 5존상을 배치. 남벽과 북벽에는 두광만 각각 2개가 남아있는데 티엠왕시양 천왕상, 역사상이 조각된 것으로 여겨짐. 석굴 외부 안벽면에 방형구멍이 현존. 원래 목조 건물이 만들어져 석굴을 보호한 것으로 간주. 주존불상은 의자불. 의자는 등받이가 있는 형태로 등받이 부분에 태양, 달, 코끼리 머리, 사자 등의 형상을 새김. 보정파파상발. 통견의 불에. 제자상 높이 1.9m로 연화좌 위에 서 있음. 겹시보살상 높이 2m. 상체에 승기지, 하체에 긴 치마를 걸침. 천에는 두 팔을 지나 아래로 향하게 걸침. 남벽에서 굴 입구와 가까운 곳에. 따탕시행 흥스 내 시대당하명 4년 12月 7일 1월 7일. 시징파하이스성회젠 서경법회 사승회관. 펑웨이 황디 화허 타이즈 저왕봉이 황제왕 우태자주왕. 징자오 미러 경조민흑시ang 이 칸상일감. 할 보사하셈 왕등 이보살신왕 등. 빈더 청조 병덕성취. 후유한 황디 성화 우총보권 왕제성화 무궁. 띠엔시아전하. 조왕 후예완다이제 왕복연만대. 란민원 티지 명문제기가 현존. 673년 장한 법회사의 승려회관이 황제와 여러 왕들의 복을 구하기 위해 이 석굴을 개착. 주변에 크고 작은 불감들이 많이 분포. 아래쪽 좌측에는 당대 개착된 청명사 칭민스 청명사도 있음. 주변 우측에 크고 작은 불감들이 많이 조성. 아래쪽 우측에는 북위식이 개착된 변주동이 있음. 개간동 외부 우측 안벽면 분포. 방형불감.
특이하게 불입상을 불감 내 양측 끝에 배치하고 나머지 벽면에는 천불로 가득 채움. 기구의 불입상 부리는 통제인 이 통견이 천불 속에 원공형 감을 하나 배치. 불감 안쪽에 3존상을 조각. 108점 개간동 외경. 개간동은 만불동 남측에 위치한 중형 석굴로 석굴 넓이는 3.5m, 깊이는 2.8m, 높이는 4.2m입니다. 타원형에 가까운 장방형 평면이며 정벽에 기단을 설치하고 기단 위쪽에 미륵불상, 제자상 2구, 협시보살상 2구인 5존상을 배치했습니다. 남벽과 북벽에는 두광만 각각 2개가 남아있는데 천왕상과 역사상이 조각된 것으로 여겨집니다. 석굴 외부 안벽면에는 방형구멍이 현존하며 원래 목조 건물이 만들어져 석굴을 보호했던 것으로 추정됩니다. 109,110점 개간동 정벽 불상 제자상 보살상. 주원불상은 의좌불로 의좌는 등받이가 있는 형태로 등받이 부분에 태양, 달, 코끼리 머리, 사자 등의 형상을 새겼습니다. 항발과 통견의 부리를 걸쳤으며 제자상은 높이 1.9m로 연화좌 위에 서 있습니다. 협시보살상은 높이 2m로 상체에 생기지 하체에 긴 치마를 걸쳤으며 천에는 두 팔을 지나 아래로 향하게 걸쳤습니다. 101,112점 개간동 남벽 전경. 남벽에서 굴입구와 가까운 곳에 대당암명 4년 11월 7일 서경법회사의 승려 해간이 황제와 황후, 태자, 주왕 등을 위해 존상일좌, 보살, 신왕 등을 만들고 그들의 복을 기원한다. 황제의 성스러운 은혜가 무궁하고 전하와 여러 왕의 복이 만대까지 이어지기를 바란다라는 명문체기가 현존합니다. 긴 673년 장안 법회사의 승려 해간이 황제와 여러 왕들의 복을 구하기 위해 이 석굴을 개착했음을 보여줍니다. 114점 개간동 주변 우측 불감군. 주변 우측에 크고 작은 불감들이 많이 조성되어 있고 아래쪽 우측에는 북위 시대에 개착된 변주동이 있습니다. 115점 해간동 외부 585굴. 해간동 외부 우측 안벽면에 분포하며 방형불감이 특이하게 불입상을 불감 내 양측 끝에 배치하고 나머지 벽면에는 천불로 가득 채웠습니다. 기구의 불입상 부리는 통견이며 천불 속에 원공형감을 하나 배치하고 불감 안쪽에 3존상을 조각했습니다. 116점 투어버버 칸탁발 불감 563호굴 전경. 정벽에 불입상을 배치. 좌우측 벽에 보살상과 역사상을 조각. 불입상은 오른손에 버바를 들고 있음. 부르는 통견을 착용하고 원형두광이 표현됨. 좌불상과 의좌불상으로 장식. 당대 조성. 107,118점 칭민스동 청명사동 외경. 완퍼동 만불동 아래쪽에 위치하며 당대에 개착된 석굴. 석굴 외부에 회랑이 있음. 회랑암 측에 5층 석탑이 불감 내부에 배치. 나머지 벽면에는 크고 작은 불감들로 빽빽이 조각. 방형에 가까운 평면. 석굴 넓이 2.3m, 깊이 2.8m, 높이 2.45m. 석굴 내부에는 정벽에 본존좌불 1구, 협시보살상익으로 이루어진 3존상을 배치. 상유한할 낸상원 2년 675년 민화랭크자오샹 간민원 티지 명왕인각 조상감 명문제기로 청명사동은 675년 이전의 조성. 109,120점 펑시엔스동 봉선사동 원경. 당대 개착. 용문석굴 조각 중 가장 규모가 큰 것 중 하나. 서안에 개착된 남북서굴군에서 중간 정도 위치에 개착. 산절벽 안벽면을 까가 만든 마의 조상. 하원형에 가까운 평면. 부, 서, 남쪽 세 벽면을 따라 아래쪽 지면에 낮은 다와오 즈싱 도요자형 기단을 설치. 모야자오샹 칸마의 조상감 위쪽 안벽면에는 빗물이 불상을 침식하는 것을 막기 위해 렌자형으로 배수구를 파놓음. 121점 펑시엔스동 진징 봉선사동 근경. 따샹 칸대상감 남북 길이 3,033m, 동서 길이 3,840m. 기단 위쪽에 불상 1구, 제자상 2구, 보살상 2구, 천왕상 2구, 역사상 2구에 지오존시앙 구존상을 안치. 121,127점 봉선사동 정벽 불좌상. 높이 17.14m, 불상 대좌 높이 4.2m. 불대좌 아래쪽 좌측에 하락상도 충문지향대 노사나 상감기란 조성기가 현존하며 당고종 시기에 조성되었습니다. 672년 고종의 부인 측 천무가 돈을 후원하고 676년에 완공되었으며 722년에 새겨진 조성기의 주존 불좌상이 노사나부림이 설명되어 있습니다. 노사나불상은 대좌 중앙 부분이 팔각형인 연화좌 위에 앉아 있습니다. 높은 6개, 파상발이며 부리는 통견이로 두 어깨를 모두 가린 채 입고 있습니다. 부리의 옷주름은 목에서부터 큰 유자형의 양각선으로 조각되었으며 부리는 얇아 신체 밀착된 표현으로 조각되었습니다. 불좌상 광배 부분에 방형구멍이 현존하며 목조 가구를 설치한 흔적이 남아 있습니다. 원형 두광과 거신광의 광배에는 연꽃무늬, 불상, 비천, 화연문 등으로 화려하고 복잡하게 장식되었습니다. 무릎과 다리, 정면 대좌 위쪽 부분은 현재 파손되었으며 대좌에는 신왕상과 좌불상이 새겨져 있습니다. 128점 봉선사동 정벽 불좌상과 우측 제자상 사이 불감. 원공형 불감으로 안쪽에 불상 3구를 배치하였으며 모두 입상으로 머린 모두 파손되었습니다. 통견에 부린 목에서부터 아래쪽으로 유자형을 이룬 옷주름을 표현하고 있습니다. 129점 봉선사동 정벽 안항과 우협시보살상. 정벽에는 불좌상 이외에 제자상과 협시보살상이 배치되었으며 불좌상을 중심으로 대칭적으로 좌우측에 제자상과 보살상이 각각 한 구씩 조각되었습니다. 제자상 높이는 10m 정도이고 보살상 높이는 13.25m입니다.
130점 펑시엔스 동봉선 사동 정벽 가섭과 좌엽시 보살사. 부측과 동일하게 제자상 1구, 보살상 1구가 배치. 제자상의 머리는 현재 훼손. 13만 1135점. 봉선 사동 정벽 안안과 우엽시 보살상. 제자 안안상은 두 어깨를 모두 가린 통견의 가사를 걸침. 가사 안쪽에 승기지 착용. 보살상은 신체 비례면에서 얼굴이 큰 편. 얼굴이 풍만하며 목의 삼도가 표현되고 두 손은 모두 파손. 머리에 연화 보관을 쓰고 있으며 투각 기법을 사용하여 정교하게 조각. 신체는 입체적. 두 다리도 선명하게 조각. 두광은 연꽃무늬, 화연문 등으로 장식. 목걸이, 영락, 팔찌 등의 장신구 착용. 화려하고 정교하게 조각. 하체에 치마를 이중으로 입음. 치마주름이 두 다리에서 유자형으로 중복되게 조각. 13만 6140 봉선사동 정벽 가섭과 좌엽시 보살사. 가섭상 높이 10.3m. 좌엽시 보살상 높이 13.25m. 전체적인 신체 비례, 조각 양식, 조각 내용 등은 낮은 편의 안안상, 우엽시 보살상과 유사. 연화좌 위에 서 있음. 신체 비례상 얼굴이 큰 편. 투각된 화려한 보관을 착용. 왼쪽 다리를 약간 앞쪽으로 구부린 자유로운 자세. 불감 정벽과 좌우벽 아래측 지면에 0.53m 높이의 낮은 단 위에 앉지. 가섭상과 좌엽시 보살상 사이 안벽면에 원공형 불감들이 조성. 좌측 제자상 위쪽에 방형구멍이 남아있는 점을 보아 이전 시기 목조 건축물을 설치한 흔적으로 추정됨. 가섭상 머리 위쪽에 안개, 가섭상과 좌엽시 보살상 사이에 3개의 불감이 조성. 모두 원공형 불감. 불감 안쪽에 불입상을 냈지. 141, 150점. 펑시엔스 동봉선 사동 정벽 좌측과 북벽 천왕상, 역사사. 북쪽 벽에는 정벽과 동일한 유연공신 감 원공형감이 파여져 있음. 이 원공감 안쪽에는 공양인물상, 천왕상, 역사상이 배치. 역사상과 천왕상 옆쪽의 네모난 구멍들은 과거 목조 건축에 보호각이 있었던 흔적으로 추정됨. 공양인물상 높이 6m. 연화좌 위에 서 있음. 현재 머리 부분과 가슴 부분이 파손. 머리카락을 머리 정수리에서 두 갈래로 묶음. 천왕상 높이 10.5m. 신체 비례면에서 머리가 크며 상체가 하체보다 큰 편. 머리에 보관을 썼으며 얼굴은 방형. 얼굴과 몸에는 근육을 강조하여 조각. 상체는 천이만 걸친 나체. 원형 두광. 왼손은 허리를 잡고 있으며 오른손은 들어 둥근 보탑을 들고 있음. 격사상은 얼굴이 큰 편이며 눈은 무시무시한 표정을 지으며 두 눈이 위쪽으로 치켜 올려져 있음. 높이 9.75m. 상체는 비틀었으며 두 다리는 벌리고 서 있음. 하체에 짧은 치마를 걸침. 귀걸이, 목걸이, 영락 등의 장신구를 복잡하고 화려하게 몸에 걸침. 발 아래에 야차를 밟고 서 있음. 상체와 하체에 긴 갑옷을 입고 있음. 원형 두광. 좌엽시 보살상과 천왕상 사이 안벽면에 유연공싱 푸어감 원공형 불감이 3개의 조서. 감 안쪽에 입상한치. 4구, 5구. 연화좌 위에 서 있으며 수위는 다양. 보르왕파 아파상발. 홍견이 가사. 두광은 연꽃무늬. 불상, 화연문으로 장식. 15만 1152점. 펑시엔스 동봉선 사동 북벽 내외측 등신불불감. 좌엽시 보살상과 천왕상 사이 안벽면에 원공형 불감이 3개 조서. 감 안쪽에 입상 안치. 연화좌 위에 서 있으며 수위는 다양. 화상발. 홍견이 가사. 두광은 연꽃무늬. 불상, 화연문으로 장식. 북벽 역사상 동측에는 불감들이 조성. 대부분 원공형감으로 불입상을 배치한 예가 많음. 153, 157점. 펑시엔스 동봉선 사동 남벽 천왕상과 역사사. 남벽 조각상은 맞은편 북벽과 유사. 조각상 위쪽 안벽면이 붕괴되어 현재 보수해 놓음. 공양인물상 높이 6m. 치마 길이가 길며 발에는 윤더울 윤두를 신고 있음. 천왕상 높이 10.5m. 격사상 높이 9.75m. 안벽면의 네모난 구멍들은 목조 건축물을 세운 흔적. 몸을 비튼 자세로 서 있고 상체에 천의를 걸침. 근육 표현이 강조됨. 하체에는 짧은 치마를 걸침. 장식 문양이 없는 간단한 형태의 원형 두광을 지님. 머리는 파손되었으며 몸에 갑옷을 걸침. 원형 두광에는 장식 문양이 없음. 발 아래에 악기인 야차를 밟고 서 있음. 158점. 펑시엔스 동봉선 사동 남벽 불감. 격사상 우측에는 크고 작은 불감들이 많이 분포. 모두 봉선 사동이 완성된 이후에 조성됨. 159, 164점. 모야 산퍼 칸마의 산불감 전경. 당대 개착. 봉선 사동과 마찬가지로 산 안벽면을 3면으로 쪼아 만든 대형 감 불상들이 노천에 드러남. 마에조 상감 넓이 16.85m, 깊이 8m, 높이 7.3m. 모두 7구의 존상을 조각, 2중 3구의 불상이 줄연대 지불상. 중앙에 의자 불상 1구, 좌우측에 좌불상 2구 배치. 중앙에 의자 불상과 좌측 좌불상 사이에 입상 1구가 있음. 좌불상 북측에 입상 1구 배치. 좌불상 높이 4.52m. 방형 대좌 위에 결과보자. 부리는 방형 대좌를 덮음. 정면과 연결된 북측 안벽면에는 3개의 불감이 자리함. 모두 원공형 불감. 아래쪽 불감은 아주 얕은 부조로 조각, 불입상 1구 조각. 의자 불상과 좌불상 사이 입상은 파손이 심각. 16만 5166점. 완퍼동 만불동과 북은 슈앙여 난베이동 쌍요, 남북동 외경. 뒤쪽에 개착된 석굴이 만불동. 아래쪽 굴입구에 나란히 있는 2개의 석굴은 쌍여 남북동임. 167, 170점.
완포동 만불동 정벽 7존상. 방형 평면, 평평한 천저. 전실과 후실을 가짐. 전실 넓이 4.9m, 깊이 4.28m, 높이 5.3m. 후실 넓이 5.87m, 깊이 6.85m, 높이 5.8m. 천정연꽃에 새겨진 민지 명기 기록에 근거하여 만불동이 680년 완공되었으며 1만 5천 존상을 조각했음을 알 수 있음. 정벽에 낮은 단을 설치하고 단 위쪽에 7존상을 했지. 5존상 나머지 벽면에는 공양인물상과 공양보살상을 조각. 공양인물상이 착용한 복장은 당대 궁중 여인들의 복식. 공양보살상은 연꽃에 앉아있음. 좌불상 높이 5.65m. 화상발. 홍제엔 이후어 이 통견이불에. 부리가 두 다리를 모두 가려발이 전혀 보이지 않음. 대좌는 양내 랑견과 후렘봉견이 표현된 여마좌. 제자상은 통견의 가사를 걸침. 부활상 천인은 배와 무릎 부분에서 이중 유자형을 이룸. 불좌상 원형두광에는 연꽃, 좌불상이 조각. 바깥 저우싱신광 주영신광에는 인동문 등 식물문이 복잡하게 배치. 지칠만 1172점. 완포동 만불동 남북벽 만불상 전경. 천불로 가득 차 있음. 모두 결과부자로 새겨져 있음. 천불상 중간에는 여우티엔 왕샹 간 우전 왕상감을 했지. 불감 높이 0.77m, 680년의 명문제기가 있음. 남쪽 벽면 가장 아래쪽에는 기악상 6구가 조각. 173점. 완포동 만불동 천정. 연꽃 하나가 크게 배치. 꽃 중심과 연판 램반으로 구성. 가장 바깥쪽 연판과 굴문 통다오통도 북측에 명문제기가 있음. 만불동은 다젠대감이란 관리로 궁중에서 진무한 여우센비아 요신표란 여인과 궁중사찰인 네더 장내도장의 윤찬시운 선사가 당 고종과 무측천, 태자 이연과 여러 왕들의 복을 구하기 위해 조성한 석굴이며 석굴 내에 15,000존상을 새김. 174점. 완포동 만불동굴 입구 역사상 및 불감군. 석굴문 양측의 역사상이 1구씩 배치. 격사상 높이 3.5m. 전실 나머지 벽면은 작은 불감들이 빽빽이 분포. 좌우 벽면에 사자상 불감이 조성. 사자상감 높이 1.83m, 사자 높이 1.34m. 지칠만 5,176점. 완포동 만불동 전실 남북측 불감군. 격사상과 사자상을 제외한 나머지 벽면에는 작은 불감들로 가득 차 있음. 불감은 대부분 원공형감이거나 방형감이 대부분. 불감 한쪽에는 정병과 버드나무 가지를 쥔과는 보살상, 3존상, 5존상, 불입상, 불좌상, 천불 등 조각 소재가 다야. 맞은편 남측과 유사. 불감의 크기는 동일하지 않으며 통일된 배치 방식도 없음. 원공형감 혹은 방형감이 대부분. 불감 내에 조각된 불상들의 소재는 다양. 177-179점. 롱화스동 용화사동 외경과 오존사. 당대계차. 하원형 평면, 국룡형 천정. 전실과 후실을 가짐. 석굴 넓이 5.16m, 깊이 4.4m, 높이 4.4m. 석굴 외부 전실은 방형, 천정은 평평함. 굴문 양측의 역사상이 조각. 석굴 외부 불감 중 장안스 낸장한 4년 702년이란 저샹티 지조상제기를 통. 해 702년 이전에 조성되었음을 알 수 있음. 청좌에 설치된 다와오즈싱포 단도요자형 불단 위쪽에 불상을 배치. 정벽에는 좌불상 1구, 제자상 2구, 불입상 2구를 배치. 좌측 벽에는 이조 포시앙 의좌불상 1구, 보살상 1구, 천왕상 1구를 조각. 부측 벽에는 불좌상 1구, 보살상 1구, 천왕상 1구를 배치. 정벽면의 3구 불상은 3불 조각 배치 형식. 불단 높이 0.66m. 180점. 롱화스동 용화사동 외부 좌측 역사상. 석굴문의 일부가 붕괴. 좌측 역사상은 평평한 타이대 위에 서 있음. 상체는 하체이며 하체에는 짧은 치마를 걸침. 근육 표현이 강조되어 조각. 181점. 진안동 극남동 전경. 당대계차. 서산에서 가장 남단에 개착된 대형 석굴. 전실과 후실로 나님. 전실은 방형 평면, 평평한 천정. 후실은 방형 평면, 국룡형에 가까운 천정. 석굴 넓이 3.4m, 깊이 4.46m, 높이 4.2m. 전실 남벽에 새겨진 짜오샹 베이 조상비는 극남동이 705-710년에 개착되었음을 시사. 182점. 진안동 극남동 정벽 불좌사. 세 벽면을 따라 불단을 설치. 불단 높이 0.61m. 정벽에 의좌불상 1구, 제자상 2구를 배치. 좌우벽에는 보살상 1구, 천왕상 1구를 각각 배치. 정벽 불상은 의좌불상으로 미륵불. 보살상 천인은 이중 유자형을 이룸. 183점. 진안동 극남동 외부 우측 역사사. 굴문 양측의 역사상을 1구씩 배치. 평대 위에 서 있음. 상체는 하체이며 하체에는 짧은 치마를 걸침. 근육 표현이 강조되게 조각. 184점. 빠주어스동 팔작사동 전경. 당대계차. 전실과 후실을 가짐. 전실은 방형 평면, 평평한 천정. 후실은 방형 평면, 국룡형 천정. 석굴 넓이 4.62m, 깊이 4.5m, 높이 4.42m. 굴문과 전실의 일부가 붕괴. 석굴문 양측의 역사상을 1구씩 배치. 185점. 빠주어스동 팔작사동 내부 정벽과 남벽 전경. 석굴 내부에는 정벽, 좌우 벽면에 0.7m 높이의 불단 설치. 불단 위쪽 정벽에 불좌상 1구, 제자상 2구가 배치. 좌우 벽면에 각각 보살상 1구, 천왕상 1구가 배치. 불단에는 호문 오문이 파여지고 안쪽에 기악상들이 조각됨.
주론불상 높이 3.29m. 수미좌 위에 결과부좌. 186점, 이용문 1540폭을 좌탁. 바조어스동 팔작사동 위쪽 북측의 위치. 방영감 안쪽에 6개의 방영탑을 새김. 187, 188점, 이용문 석굴 동산사원 원경. 동산에 있는 사원은 근대에 건립된 사찰.